परम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजेत्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि करुणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्येस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहा भक्तांगिरेण परकालयते इंद्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेश चन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्रिम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः सत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबद्धं ज्ञानादिराजमप्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वत्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्तिकैङ्कर्यसाधिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसच्छिष्यं मुडैवर्लुमां पदे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्य सेवदि श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये विदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः अमृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळिदिनाडेन्नं तेन्कुरुगूरन्नं मरुविनियवन् பொருளரென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருவோர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பந்து பேந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதர் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடகோபன் வயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொப்புகளும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொள்கை அருகோன் நாளிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்போ நமः ஒளிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்றி வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெளிகுரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கள் சோதி ఎంతై తందై తందైకే అద్భుతమైనటువంటి
కైంకర్య రూప ప్రార్థనను కోరుతున్నటువంటి తిరువాయిమొഴി ఒజువిల్ కాలమెల్లాం అనేటువంటి ఈ తిరువాయిమొഴിలో నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి ద్వయమంత్రం యొక్క ఉత్తర వాక్యార్థాన్ని అనుగ్రహించారు అని నిన్న చెప్పుకున్నాము. తర్వాత ఉలగముండ పెరువాయ అనేటువంటి దాంట్లో ఆ శరణాగతి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు అని కూడా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము. ఒక్కసారి రికలెక్షన్స్ అన్నమాట, ఏం చెప్పుకున్నాము, ఏం చేశాము అనేటువంటిది పూర్వరంగాన్ని తలుచుకుంటూ మనం ఉత్తర రంగంలోకి ప్రవేశించాలి అని. అన్ని కైంకర్యాలు చేయాలి అనడంలో ఇద్దరితో పోలిక పోల్చుకున్నారు. ఒకటి లక్ష్మణుడు, రెండవది భరతుడు అని. లక్ష్మణుడు కూడా వెళ్ళి అడవిలో కూడా కైంకర్యం చేసిన లక్ష్మణో లక్ష్మి సంపన్న అని అంటే, భరతుడిది మరీ విశిష్టమైనటువంటి కైంకర్యము అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఎందువల్ల అంటే తాను చేయని తప్పుకి తనకి ఒక అపవాదు వచ్చినప్పుడు తన ప్రేమను ఆవిష్కృతం చేయడానికి అన్నగారి దగ్గరికి మంత్రులతో సహా వెళ్ళి, ఆ ఏనుగులు గుర్రాలు వాటితో సహా వెళ్ళి, ప్రజలందరితో సహా వెళ్ళి ప్రార్థించడంలో ఉద్దేశం వాళ్ళందరి దుఃఖాన్ని చూడలేక తాను తిరిగి వస్తాడేమో అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావనని, రామాయణ భావనని తీసుకొని అలాంటి కైంకర్యం, మనోరథం, అలాంటి కోరిక ఉండాలి, అలాంటి కైంకర్యం చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని మనకి నిన్నంతా చెప్పుకున్నాము. మన మనస్సు ఎలా ఉంటుందో ఇవాళ మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం. చూడండి, 75వ పేజీ మొదటి ఫస్ట్ లైన్ అన్నమాట. క్షుద్ర విషయానుభవం పన్న వేణం ఎన్ను పొక్కాల్. ఒక క్షుద్రమైన విషయాలని, ఆనందానుభవాలని, అంటే ఈ లోకంలో మనం పొందే సుఖాలను అనుభవించాలి అని అంటే, இரண்டு தலைக்கும் ஒக்கர சமான போகத்துக்கு ஒரு தலையிலே திரவியத்தை நியமித்து போக காலம் வருமளவும் లీలయ్యాలే పోదు పోగి భోగ కాలం వందవారే పురప్పడ తల్లి విడువర్గల్. మనం అనుభవిద్దాము అని అనుకుంటాం కానీ ఇవేవి శాశ్వతాలు కావు. ఈ పాయింట్ని బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్నారు. కింద చూడండి, ఆవి అన్న దాంట్లో 6వ లైన్లో ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు చూడండి. ఐశ్వర్య కైవల్య ఉత్తీర్ణం త్వదానందాద్విలక్షణం లక్ష్మీ భోగాద్ విశిష్టం చ కైంకర్య సుఖమాప్నుయాం. తండ్రి, ఈ లౌకిక సౌకర్యాలన్నీ ఇవి నాకు ఆనందం ఇస్తాయి అనుకుంటున్నాం కానీ నీ కైంకర్యం ఇచ్చినటువంటి ఆనందం ఏది కూడా దాన్ని పోల్చడానికి ఏది సమానమైనటువంటిది లేదు. త్వత్ సాక్షాత్కరణాహ్లాద సముద్రావస్థితస్య మే. నీకు కైంకర్యం చేయడం అనేది ఆనందం ఎలా వస్తుందంటే ఒక సముద్రం పొంగినట్లుగా వస్తుంది నా మనసులోంచి. ఆహా, అక్కడికి వెళ్ళాం, ఆ పెరుమాళ్ళని చూసాం, అది సమర్పించాం, ఇలా అనుకున్నప్పుడు మనస్సు యొక్క తుళ్ళింత సముద్రంతో పోల్చారు అన్నమాట. మిగిలిన సుఖాలు అప్పుడు ఏమవుతాయి? సుఖాని గోష్పదాయంతే బ్రహ్మాణ్యపి జగత్పతే. ఈ లౌకిక సుఖాలన్నీ గోష్పాదము, ఆవు యొక్క గిట్ట ఎంత స్థలం పడుతుంది అంత అన్నమాట, అంటే చిన్నవైపోతాయి అని చెప్పడం. పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం ఇచ్చే ఆనందం ముందు లౌకిక సుఖాలు ఇచ్చేటువంటి ఆనందము చాలా చిన్నది, అశాశ్వతమైనది. నీ దగ్గరికి వస్తేను సోస్నుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణ విపశ్చిత రసం ఏవాయం లబ్ధ్వా నంది భవతి నిరంజన పరమం సామ్యముపైతి సకల్వేనం వర్తయన్యావదాయుషం యావదాయుషం బ్రహ్మలోకం విసంపద్య తేన చ పునరావర్తతే ఏతేన ప్రతిపాద్యమానా ఇమం మానవమాంతరం నావర్తంతే మాముపేద్య పునర్జన్మ ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక. ఇన్ని ఉదాహరణలు ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే అవన్నీ కూడా మళ్ళీ క్రింద పడేసేవే, మళ్ళీ జన్మని ఇచ్చేవే లౌకిక సుఖాలు అన్నీ కూడా.
మళ్ళీ తిరిగి రానటువంటి ఏకైక సుఖము నువ్విచ్చే మోక్షంలోనే ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళిన వాడు పునరావృత్తి లేనివాడు, జన్మ లేనివాడు. అంత దివ్యానందాన్ని తెలుసుకోలేక క్షణికమైన క్షుద్రమైన ఈ సంసార విషయాలలో పడి మేము కొట్టుకుంటున్నాము. ఎన్ని వేదవాక్యాలను ఇందులో ఎన్ని ఉదహరిస్తారో మనం అలా కొంచెం కొంచెం అలా తలుచుకుంటూ వెళుతున్నాం తప్ప మొత్తం ఆ సముద్రంలోకి దిగలేము. అన్ని విషయాలు ఈ పాసురంలో ఉండేటువంటిది. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఒక మిగిలిన వ్యాఖ్యానాల్లో ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఒక వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి ఒక పురుషుడు ఆహా రాగానే రారా అని ఆదరించి, ఏం తెచ్చావు అన్నప్పుడు ఏమీ తేలేదనగానే పో పో అని ఎలా అంటుందో అలాగా అని, అంటే ఆనందాన్ని అనుభవించే సమయానికి అర్హత లేకుండా పోవడం అనమాట. ఎందువల్ల నీ దగ్గర ఏం లేదు కాబట్టి. అలా జీవుడి దగ్గర కూడా ఏ పుణ్య కర్మ ఏవీ లేవు కాబట్టి, తాను చేసింది ఏది ఉపాసనగానే ఏవీ లేదు కాబట్టి, మళ్ళీ ఆ పుణ్యం పాపే క్షయే, ఆ పాపం పుణ్యం అన్నీ కూడా అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఈ భూమికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వైదిక మంత్రాల ద్వారా ఇక్కడ మనకి చెప్పారు అన్నమాట. స్వర్గే పిపాత్ புறப்படத்தள்ளி விடுவார்கள் இனி స్వర్గానుభవం పన్న వేణం ఎన్న పొక్కాల్. సరేనండి, భూలోకంలో ఇలాగైతే సుఖాలు పొందలేకపోయాం, పోనీ స్వర్గంలోకి పెడదాం అనుకుంటే స్వర్గే పాప భీతస్య క్షయిష్ణోర్నాస్తి నిర్వృతి ఎంగిరబడియే. స్వర్గంలో కూడా వెళ్ళేటప్పటికి ఏదో కొంచెం అనుభవిస్తున్నాడు, ఇంతలో కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు, గబగబా పరుగులు పెడుతున్నారు. ఎందుకు అలా వెళ్ళిపోతున్నారు అని, మా పాపం పుణ్యం అన్నీ తీరిపోయాయి, మా పుణ్యం ఇంత కూడా లేదు, ఇప్పుడు పుణ్యం లేకపోతే ఇక్కడ ఉండనివ్వరు కాబట్టి మమ్మల్ని కిందకి తరిమేస్తున్నారు అని చెప్తూ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. మళ్ళీ భూలోకంలో పడ్డారు. అప్పుడు ఈ వెళ్ళిన వాడికి అనుభవిస్తున్నాను అనే సుఖం కంటే అయ్యో అయిపోతే మళ్ళీ నా బతుకు ఇంతే కదా అని దాన్ని ఊహించుకొని దాని వల్ల కూడా దుఃఖమే. సర్గేపి పాపభీతస్య, పడిపోతామనే భయం ఉన్న వాడికి క్షయిష్ణోహో నాస్తి నిర్వృతి సంతోషం అనేది ఉండనే ఉండదు. ఒకవైపు ఆనందానుభవం చేస్తున్నాం అనుకున్నా అది అశాశ్వతము అని తెలిసినప్పుడు ఆ ఆనందం శాశ్వతంగా నిలబడదు. అరుకే సిలర్ நரகானுபவம் பண்ண காண்கையாலே இருந்து அனுபவிக்கிறவிது తానుం ఉండదురు కాటాదపడియా ఇరుక్కం. అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ నరకానుభవంలోకి వెళ్ళిపోతుంటే ஒரு కాటాదపడియా ఇరుక్కం, మనగతి కూడా ఇంతే కదా అనేటువంటి భావంతో మనస్సుకి స్థిమితం ఆనందం ఏది ఉండదు. ఈయనెత్తాన ఇవ్విరుప్పుకు అడియాన పుణ్యమానదు. సరే, స్వర్గానుభవానికి పుణ్యం అడి అంటున్నారు, మూలం అంటున్నారు. ఆ పుణ్యం బాగా ఎప్పుడు ఉంటుందండి. పోనీ ఏదో కొంత పుణ్యం చేసుకున్నాం, అది అలా ఉంటే బాగుండు చాలా కాలం. అబ్బే ఇలా ఎలాగైతే డబ్బు తీసేస్తుంటే అకౌంట్ ఖాళీ అయిపోతుంటుందో, ఒక పోలిక చెప్పారు చూడండి. శాలిలెడుత నీరు పోలే క్షయిత్తవారే ధ్వంసాయ ముఖం కీழ்పడతరుளவர்கள் పడతుళ్ళవర్గల్. శాలిలెడుత నీరు పోలే, చిల్లుకుండలో నీటిలాగా. మనకు బాగా తేలిగ్గా తెలిసేటువంటి ఉదాహరణ. చిల్లుకుండలో నీరు కొంచెం 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 కొంచెంగా నాశనం కింద పడిపోయినట్లుగా పుణ్యం కూడా కాస్త అనుభవం చివరికి జీరో అయిపోతుంది. ఇప్పటి స్వరూపత్తుకు అననురూపమాయి అహంకార మమకారంగళ్ అడియాగ వரும் ఇవ్వనుభవంగళ్ పోలన్రిక్కే. ఇలాగా స్వరూపానికి అనురూపము కాని, అననురూపము అంటే అనురూపము కాని అంటే తగని, మనకి ఏది తగినది శేషత్వం, ఏది తగనిది అహంకార మమకారంగళ్ అడియాగ వரும் ఇవ్వనుభవంగళ్.
నేను చేస్తున్నా, నాది ఇది. ఈ రెండు భావాలు మూలమైనటువంటి ఈ అనుభవాల్లా కాకుండా మరి దేన్ని పొందాలండి? స్వరూపత్తోడే సేరందదుమాయ్ అడిమై కొళ్ళుగిర అవనం నిత్యనాయ్ అడిమై సెయ్యిగిర ఇవను నిత్యనాయ్. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారు. నువ్వు గనక జీవ స్వరూపత్తోడే సేరందు, నీ స్వరూపంతో వెళ్ళాలి. స్వరూపంతో వెళ్ళాలి అంటే నవ విధ సంబంధాలని తలచుకుంటూ వెళ్ళాలి. పితాచ రక్షక శేషి భర్త జ్ఞేయో రమాపతి స్వామ్యాధారం అయమాత్మ చ భక్త చ ఆద్యమనోదిత అని చెప్పినటువంటి మనకి తోమణి మాడత్తులో నవవిధ సంబంధాలు చెప్పారే, అలాంటి నవవిధ సంబంధ జ్ఞానంతో పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 పదాలు వేశారు. అడిమై కొళ్ళుగిర అవనం నిత్యనాయ్ అడుమై సెయ్యిగిర ఇవనం నిత్యనాయ్. మన చేత కైంకర్యాన్ని అందుకునే భగవంతుడు నిత్య స్వరూపుడు. ఆయనకి కైంకర్యం చేసే మనము నిత్యం. అంటే ఆత్మ కూడా నిత్యమైనది, క్షణికం కాదు. ఇతరులు చెప్పినట్లుగా క్షణంలో పోయేటువంటిది కాదు. ఇతర సిద్ధాంతాల ఖండన కూడా ఈ వ్యాఖ్యానంలో చాలా సున్నితంగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఆయన నిత్యం, మనము నిత్యం. కాలము నిత్యమై, కాలం కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది. అంతేకాదు దేశము నిత్యమై, దేశం కూడా నిత్యమైనటువంటిది. ஒரு కాలము మీడ వేండాదపడి అపునరావృత్తి లక్షణ మోక్షమాయ్. ఒక్కసారి పునరావృత్తి లేనటువంటి మోక్షాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. అంటే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాము అంటే తిరిగి రావడం అనేది ఉండదు అని నస పునరావర్తతే అనేటువంటి మంత్రము, వేద మంత్రము చెప్తోంది. ఈ ఉజవిల్ కాలం ఎల్లంలో సుమారుగా 400-500 వేద మంత్రాల ప్రతిపత్తన మనం 4-5 చెప్పుకుంటాం. అన్ని వందలవి, ఎంత ప్రమాణ తిరట్టు అవి చూడండి, ఎన్ని ఉన్నాయో. క్షుద్ర విషయానుభవం పోలే దుఃఖ మిశ్రమ ఇరుక్కై అన్నికే. ఈ లౌకికమైనటువంటి సుఖాలు మనం అనుభవిస్తే ఆ సుఖంలో దుఃఖం కూడా కలిసి ఉంటుంది. దుఃఖ మిశ్రమం, ప్యూర్ సుఖం ఈ లోకంలో ఉండదు, కొంత దుఃఖం కలిసి ఉంటుంది. అలా కాకుండా నిరతిశయ సుఖమా ఇరుప్పదొండ్రితే ఇదో, చెప్పలేనటువంటి ఆనందానుభవాన్ని కలిగిస్తుంది స్వామికి చేసేటువంటి కైంకర్యం కదా. నాం తన్ తిరువళ్ళత్తయ్యం కూర్చే నాం ఎంగిరారాదల్. మేము అంటున్నారు అనుకోండి, రాయలు ఉయ్యని అంటుంటామే మనం, అది చెయ్య వేండం నాం మేము అని. అంటే అహంకారం కాదండి, నేనొక్కడినే కాదు, నేను ఈ శరీరం, ఈ ఆత్మ, ఈ నేను ఒక్కడిని కాదు. కేశవంతమరిలో భక్తులందరినీ కలుపుకున్నామే, వాళ్ళందరితో కూడా కలిసి, అంటే జీవకోటి అంతా అనేటువంటి అర్థాన్ని నాం అనేటువంటి ఒక్క పదంతో తెలియజేశారు. అందుకే కేశవంతమర్కు పెంబు ఇవర్తాం అని అరిల్లామయ్యాలే. కేశవంతమర్ అయిన తర్వాత ఇంకా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు నేను ఒక్కడిని అనుకోవట్లేదు, భాగవత గోష్ఠిలో ఉన్నాను అనేటువంటి ఒక ఆనందంతో నామ్ అని అన్నారు. తిరువళ్ళంబోలే ఇరుక్కం శ్రీ వైష్ణవర్గళయ్యం కూట్టెక్కొండు. వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి పల్లాండులో ఎలాగైతే రండి 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 అని పెరియాళ్వారు ఆహ్వానించారో అలాగా అన్నమాట. నామెంగిరాదల్, మేము అని, మేమందరము అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. తెజికురల్ ఇత్యాది. ఇంకా తెజికురలు అంటే ఏంటండి? ఎదురుకొల్చోది ఆయన అంత అందమైనటువంటి వాడు. ఈ కొండ ఎలాంటిదండి? చాలా అందమైనటువంటి ఈ కొండని గురించి చెప్తూ తెజికురల్ అరువి, మంచి శబ్దము చేసేటువంటి కొండవాగులున్న తిరుపతి.
అది అసలు ఉట్టి తిరుపతి అని చెప్పలేదు. తిరుమల అనగానే ఆ కొండలు, ఆ కొండవాగులు, ఆ గలగలలు, ఆ శ్రవణపేయము అంటారు. ఆ ధ్వని వినిపిస్తుంటే ఎంత బాగుంటుందో. నడిచి వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే మధ్యలో ఇలా అలా నెత్తి మీద జల్లుకుంటూ కాళ్ళు తడుపుకుంటూ అందులోంచి ఎడుతూ ఇలా వెడుతూ అదో అనుభవంతో పెడతారు. మామూలుగా చూస్తే వెళ్ళేవాళ్ళు ఆహా అక్కడ ఎలా ప్రవహిస్తున్నాయి చూడు, ఇక్కడ చూడు, అక్కడ చూడని చెప్పుకుంటూ ఆనందానుభవంతో వెడతాం. అడిమై 76 పేజీ ఫస్ట్ లైన్. అడిమై సెయ్యకోలిగర ఇవరుడయ్య పారిప్పే అండ్రెక్కే. ఏమండి ఇక్కడ ఇద్దరు విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి జీవాత్మ, రెండు పరమాత్మ. జీవాత్మ ప్రయత్నం అని చెప్పారు ఇంతవరకు. ఏమని? సర్వకాల సర్వదేశ సర్వావస్థలలో నీ కైంకర్యం నేను చెయ్యాలి అని. ఈయన హడావిడి ఇలా ఉంటే అడిమై కొళ్ళ కోలుగిర అవనుడయ్య పారు పిరెక్కరపడి సొల్లుగిరదు మేల్. వస్తున్నాడు 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 అని ఆయన ఎంత హడావిడి పడిపోతున్నాడో చెప్తున్నారు ఈ పదాల చేత. ఇది ఒక సరదా అనమాట. పెళ్లివారు ఉన్నారు అనుకోండి, అదిగదిగో పెళ్లివారు వచ్చేస్తున్నారు, అలా చేస్తున్నారు, నిలబడండి నిలబడండి, ఆ వాద్యాలు రెడీగా ఉన్నాయా, అది ఇదాని ఇక్కడ వీళ్ళు హడావుడు పడుతుంటే అట్నుంచి వచ్చేవాళ్ళు చక్కగా తయారయ్యామా లేదా, పట్టుకెళ్ళేవన్నీ పట్టుకెళ్తున్నావా లేదా, పెద్దవాళ్ళని ముందు పెట్టుకున్నావా లేదా, నువ్వు రాలేదంటే అలా వెనకుండిపోయావు, రారా ముందుకు రా, ఇలాగ వాళ్ళ హడావిడి వాళ్ళు పడుతూ ఈ రెండు హడావిళ్ళు ఒక్కసారి కలిస్తే అక్కడ దృశ్యం ఎంత బాగుంటుందో. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వార్లు ఆహా నేను నీకు సేవ చేయాలి, నీ కొండకి రావాలి, నీ కొండవాగుల ధ్వనిని చూడాలి, అక్కడ అందరినీ నియమించేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఆ సంరంభం అంతా చూడాలని ఈయన అనుకుంటే ఆయనట ఇంకా నమ్మాళ్ళవారి ప్రయత్నం తప్పుటండి. ఎందువల్ల? ఇరుంద విడక్తిలే ఇరిందు మనోరధిక్కిరార్ ఇతనయ్యిరే ఎవరు. ఆయన ఏం కంగారు పడలా, చెట్టు త్వరలో కూర్చున్నారు. ఎంత చిన్న హాస్యం అనమాట. నీకేమయ్యా ఉన్న చోట హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుని ఉన్నావు అంటామే. ఇరింద విడత్తలే ఇరిందు, ఉన్న చోటనే ఉండి హడావిడి చేసినట్లు కనిపిస్తున్నారు ఆళ్వార్లు. అవన్ పాపం ఆయనకి ఎంత పనండి. తనకు కలవీరొక్కయ్యాన కలంగా పెరునగరత్తై విట్టు. తనకి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి పరమపదాన్ని విడిచి రావాలి తను. నీకే ఇక్కడుండి వచ్చాయని ఒక మాట అనేసావు, ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఎంత పని చేయాలి, కలంగా పెరునగరత్తై విట్టు. ఎంతో నచ్చిన సభలతో కూడిన ఆ పరమ పదాన్ని విడిచిపెట్టి ఇవ్వళవం వరవందు ఈ లోకం దాకా రావాలి. ఆ చెప్పడంలో అది ఎంత దూరమో, ఆ లోకం నుంచి ఈ లోకం దాకా రావాలి. ఎంత ప్రయాణం అండి. మగ పెళ్లి వారికి, ఆడపెళ్లి వారిదే ఉందండి. ఇంట్లో కూర్చుంటారు, అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసుకుంటారు, ఆహా అనుకుంటారు. పాపం వాళ్ళు ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి రావద్దండి. ఎవరిని చెప్పాలంటే వాళ్ళనే మనం సమర్థించవచ్చు ఇక్కడ, అంతే కదండి. ఇదే రివర్స్ లో చెప్పాలనుకోండి, మగ పెళ్లి వారు ఏమండి 4 బట్టలు సర్దుకుంటారు, కారులో బస్సులో విమానాల్లో ఎక్కి వచ్చి పడతారు. ఎన్ని చూసుకోవాలండి ఆడపెళ్లి వారు. వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి విడుదలు ఇవ్వాలా, వాళ్ళకి వంటకాలు అవి ఏర్పాటు చేయాలా, వాళ్ళ కోసం ఇలాగా చెప్పుకోవచ్చు, అలాగే చెప్పుకోవచ్చు. అది వ్యాఖ్యానంలో ఉండే వైభవం ఏమిటి అంటే, ఆయన ఉన్న చోటనే ఉన్నారు ఆళ్వార్లు, నీ సేవ చేస్తా అన్నారు. పాపం ఆ సేవ అందుకోవడం కోసం అంత దూరం నుంచి తనకిష్టమైనటువంటి ఆ పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఇంత దాకా ఇవ్వళవంబరవందు ఇంత దాకా వచ్చి తిరుమల ఇలే నిండ్రు. మళ్ళీ ఎక్కడ నిలబడాలో ఏంటో ప్లేసు శాశ్వతంగా కరెక్ట్ గా ఉండేటువంటి ప్లేస్ చూసుకోవాలి. అక్కడ ఒకసారి నిలబడితే ఇంకా అలా ఉండిపోవడమే కదా స్వామి. ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఈ లోపు గరుడుని చేత అవన్నీ తెప్పించుకోవాలి, అవి చెయ్యాలి ఇవి చెయ్యాలి. పాపం మొత్తానికి తిరుమలకి వచ్చి నిలబడి తన్ననుష్ఠానత్తాలే తెరివిక్కిరానిదే తన్ పారిపై. తాను ఇన్ని చేయడం వల్ల ఆయన ప్రయత్నము నమ్మాళ్వారి ప్రయత్నం కంటే కూడా
ఇంకా చాలా గొప్పదిగా ఉంది. తెలికురల్ ఇత్యాది ఏమండి శబ్దించే సెలయేళ్ళు అన్నారు. మామూలుగా కొన్ని చోట్ల నీరు రాళ్ల మించి జారుతూ ఉంటుంది, అక్కడ ఏం శబ్దం ఉండదు, అలా లైట్ గా తడి చేసుకుంటూ రాళ్లను అలా వస్తూ ఉంటుంది, అక్కడ ఏం శబ్దం ఉండదు. ఎక్కువ నీరు పడి కింద పడితేనే శబ్దం వినిపిస్తుంది, అలాంటి శబ్దం ఉన్నది అని. అంటే కొండవాగుల శబ్దంలో కూడా అందాన్ని, ఆ శ్రవణంలో కూడా ఆనందాన్ని పొందగలుగుతున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నమాట. గంభీరమాన ధ్వనియుడత్తాన అరువియై ఉడయ్యా, అద్భుతమైనటువంటి శబ్దం వినిపిస్తుందా, ఎంత బాగుంది, ఇక్కడ నిలబడితే గలగల గలగల గలమంటూ ఏం శబ్దం వినిపిస్తుంది అని. తిరువరువియం ధ్వనియం కూడా ఉపాధేయమాయిరిక్కరదాయిత్తు ఇవర్కు. అలా కూర్చుని నమ్మాళ్ళవార్లు ఊహించుకుంటుంటే ఆ తిరుమల కొండ మించి పారే సెలయేరు, అది చేసే ధ్వని, అలా అన్ని ఆయన మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ఆనందానుభవాన్ని పొందేస్తోంది. అందువల్ల కొండవాగు శబ్దం కూడా ఆయనకు వినిపిస్తుంది. అంత తాదాత్మ్య స్థితిని పొందారు నమ్మాళ్ళవారు. అన్నెలెత్తలే உள்ளதொன்றாகையாலே கைங்கரியரு செய்யுடையார் அடிமை செய்யவாருங்கோடி அண்ணா போலே ఇరుక్కరదా ఎత్తు ఇవరకు ఇద్వని. పైగా శబ్దం ఆయనకి ఎలా అనిపించిందిట, ఓయ్ మీరందరూ కైంకర్యం చేయాలనుకుంటున్నారా, అయితే రండి రండి అని పిలుస్తున్నట్లుగా ఉందిటండి ఆ ధ్వని. మనం ఏదైనా అందంగా చెప్పుకోవడంలోనే ఉంటుంది. మొన్న రామకృష్ణ వాళ్ళందరూ ఊరికి వెళ్ళారు, దివ్యస్థలంకి వెళ్ళారు. ఓహో కోతుల గుంపులు కనపడ్డాయి. ఏమన్నారు, ఓ వచ్చారా చూడ్డానికి అని స్వాగతం పలుకుతున్నట్లుగా చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో, ఓ ఆచార పరంపర బాగా జరుగుతోందా అని ఎలా అడుగుతున్నాయో ఇలా అర్థాలు చెప్పలేదండి అక్కడ కోతుల్ని చూసి. అంటే భావన ఎలా ఉంటే దాని సమన్వయం అలా ఉంటుంది. ఈ నదులుట చేసే శబ్దం, సెలయేళ్ళు చేసే శబ్దం ఎలా ఉందిట అంటే, కైంకర్య రుచియుడయ్యారు, ఎవరికి కైంకర్యం చేయాలనే కోరిక ఉందో అడిమై సెయ్యవారుంగోళ్, కైంకర్యం చేసేవారు రండి అని. ఎండ్రా పోలే ఇరిక్కరదాయిత్తు ఇవర్కు ఈ ధ్వని, ఆ శబ్దం పిలుస్తోందిట, రండి రండి తిరువేంకటముడయాన్ని సేవించండి సేవించండి కైంకర్యం చేసుకోండి అని పిలుస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఇవర్కి ఇంద తిరువరివయం ధ్వనియం కూడా ఉద్దేశమాగ చొల్ల వేణుమో. ఏమండి శబ్దం కూడా మాకంత ఆనందంగా ఉంది అని అదే అక్కడి చెప్పాలండి, అంతలాగా చెప్పాలి, చెప్పి తీరాలి. ఆనందం అనేటువంటిది అనుభవాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలి. சிலைக்கை வேடர் தெளிப்பராத என்று அங்குத்தை திருவேடர் பறிக்கிற போத்தை ఆరవారముం అగప్పడ ఉద్దేశ్యమాయిరెక్క చేదే. అక్కడ వేటగాళ్ళు ఉంటారు, ఆ లోపల ఉండేటువంటి వాళ్ళు, కొండల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చేసే కోలాహలం, ఆ శబ్దాలు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అని. ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది కానీ మరి ఒకప్పుడు అలా అడవిలోంచి వెళ్ళినట్టే ఉండేది. ఇప్పటికీ చిరుతలు రావడాలు ప్రమాదాలు ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. వాటి కోసమని కొంతమంది కాపలా వాళ్ళని పెడతారు. వాళ్ళు చేసేటువంటి అరుపులు, వాటిని అదలించేటువంటి శబ్దాలు, ఇవన్నీ కూడా ఉద్దేశమాయిరెక్కచ్చేదే భలే ఉంటుంది. ఒక భయ సౌందర్యము అంటారు ఒక కవి. భయం ఏమిటి, సౌందర్యం ఏమిటి? భయం అంటే ఏమో వెళ్ళిపోతాం, సౌందర్యం ఆస్వాదిస్తాం. ఈ రెండు ఎలా కలుపుతారండి అని అంటే, ఒక సముద్రం ఒడ్డు దగ్గర కనుక వెడితే, ఒక్కళ్ళం పెడితే కాసేపు చూసి ఆహా ఏమి అలలు, ఎంత బాగుంది, అది ఇది అని ఆనందము కలుగుతుంది. కాసేపు అయ్యేటప్పటికి వాన మొదలైంది అనుకోండి, ఎవడు లేడు చుట్టుపక్కల, అయ్య బాబా ఈ కెరటాలు వచ్చేలోపు నేను దాటి బయటపడగలనని భయము, ఏకాంతవాసం భయాన్ని కలిగిస్తుంది. ఒకే సమయంలో అటు ఆనందాన్ని ఇటు భయాన్ని కూడా కలిగించేటువంటి పరిస్థితి ఎదురైనట్లుగా ఇక్కడ ఈ వేడయ్యర్ అంటే ఎవరండి, వేటగాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళందరూ చేసేటువంటి ఆ ఆరవారం హడావుడి ఉందే, అది కూడా సరదాగా ఉంటుంది. మరి ఏది సరదా అనేది చూసే దృష్టిలో ఉంటుంది.
ఏదైనా మనం చూసే దృష్టిలో ఉంటుంది సమన్వయం చేసుకోవడం. ఇలా జర్రమని ఒక పిల్లాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఏ కారు ముందు నుంచో వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఓ క్షణం గుండె ఆగిపోయి బాబోయ్ అమ్మయ్యా పర్వాలేదులే వీడు దాటేశాడులే, ఇలాంటి దృశ్యాలు వస్తాయి అనుకోండి, ఓ క్షణం భయం వస్తుంది. ఈ పిల్లాడు బంగారంగాను ఎలా పరిగెత్తుకొచ్చేసాడురా అని ఒక ఆలోచన కూడా వస్తుంది ఏక సమయంలో అన్నమాట. అంటే దాన్ని ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి ఒకటి మంచిగా గాని చెడుగా గాని మనకు అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, ఇంద్రియాలు ఇచ్చాము బాబోయ్ భయంకరం శరీరం ఇచ్చావు, అలాగ నువ్వు వ్యతిరేకావస్థలో ఆలోచించకు. ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈ చేతులు ఉన్నాయి కాబట్టి దండం పెడుతున్నా, పూజ చేస్తున్నా, నమస్కరిస్తున్నా తలని, ఇలాగా అంటే ఎప్పుడు కూడా మంచి ఆలోచన పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి. అంటే చూసే దృష్టిలో కూడా సౌందర్యం అనేటువంటిది ఉండాలి. తిరువేంగడ యాత్రై పోగిరవర్గళై పరిక్కర వేడరుడయ్య ఆరవారము ఉద్దేశమాయిరెక్కరదిరే. ఆ బాటన కాలిబాటలో వెడుతూ ఉంటే ఎదురయ్యే దృశ్యాలన్నీ కూడా ఎంత కోలాహలంగానో ఎంత ఆనందంగానో అన్నిలెత్తుల్ ఉళ్ళదాగయ్యాలే. అక్కడ ఆ సమయంలో మనం ఉండడం వల్ల అక్కడ ఎదురయ్యేటువంటి వాతావరణం కోలాహలంగా మనస్సుని ఆకర్షిస్తుంది. ఇంత వ్యాఖ్యానం దేనికి చెప్పారు? కొండలో నీళ్లు పైనుంచి సెలయేరులా పడితే అదో పెద్ద గొప్ప అనుకుంటాడు ఆ దృష్టి లేనివాడు. ఆ దృష్టి ఉన్నవాడు అబ్బాయి ఏం సెలయేరండి, ఎంత అందంగా ప్రవహిస్తోందండి, ఏం ధ్వని చేస్తోందండి గలగల గలగలమంటూ, ఆ శబ్దాన్ని మనం ఎక్కడైనా వినగలమండి అంటూ ఆస్వాదిస్తాడు. కాబట్టి మనస్సుని అలాంటి మంచి స్థితిలోకి మనం పెట్టుకోవాలి. యాత్రానుభవంలో మనస్సు నిర్మలాంతఃకరణంగా ఉన్నప్పుడే మనం దేనినైనా ఆనందించగలుగుతాం. తిరువేంగడత్తు ఎజిల్కల్ సోది. ఇంకా తిరువేంగడం అనే కొండ పైన ఉండేటువంటి ఎదిర్కొల్ సోది సౌందర్యంగల తేజస్సు, అతి ఉజ్వలమైన కాంతి. ఎదురుకల్ సోది అంటే అత్యుజ్వలమైన కాంతి అని. ఏమిటండి అంత కాంతి అండి అన? అడిమై కొళ్ళికైకు పాంగాన నిలమిది ఎన్నో అవన్ వందు వర్తిక్కర దేశమాయిరెత్తు. నాకు భక్తులందరూ వచ్చి సేవ చేయడానికి తగినటువంటి స్థలము అని తిరుమలని ఎన్నుకొని అక్కడ వచ్చి స్వామి నిలబడ్డాడు అని. బ్రహ్మాదులందరూ కూడా, మహర్షులందరూ కూడా, ఇంద్రాదులందరూ కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడా అని సేవ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని. వాళ్లే కాదండి, సూర్యేందు మౌళి ఇంకా అందరూ కూడా అర్క కిరీట కోటి వీళ్ళందరూ తలలు వంచితే ఆ కాంతితోటి మెరిసేటువంటి పాద పద్మాలు కలిగిన వాడు. సూర్య, ఇందు, భౌమ, బుధ, వాక్పతి, కావ్య, శౌరి ఎంతమంది వచ్చేసారు అంటే ఆ నిత్య సూరిగా ఉండేటువంటి ఆ స్థలం అంతా కడిగిపోయి వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చేసారు. పెరుమాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నీ అందం చూడాలి. ఎందుకండి ఇక్కడ దాని గొప్పతనం అంటే చెప్తానన్నమాట. ఈ శరీర సంబంధం మత్తు அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தாலே ஒரு தேச விசேஷத்திலே போனால் இவன் செய்ய கடவ அடிமையை இந்நிலத்தில் அவனுக்கு செய்யலாంబడి அவன் வந்து వర్తిக்கிற దేశమిరే. చాలా మంచి వాక్యం అన్నమాట. ఎప్పుడో ఈ శరీరాన్ని విడిచిన తరువాత ఆ లోకానికి వెళ్ళి అక్కడ చేసే సేవ ఏమో ఎప్పుడు చేస్తామో ఏం చేయమో మనం ఊహించలేము. ఇక్కడికి వచ్చిన స్వామిని అంటే తిరుమలకు వచ్చి నిలబడ్డటువంటి స్వామిని అవన్ బంధు వర్తిక్కిర దేశమరే. పైగా మనం అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అర్చిరాది మార్గంలో వెళ్ళాలి. ఏమో ఆ మార్గంలో వెళుతుందో ఈ జీవుడు చివరి సమయంలో ఏం చేస్తుందో ఆ భయం కూడా అక్కర్లేదు. కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నాడు. ఈ దేహంతో చూడడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి స్వామి అని చెప్పడం అన్నమాట. వార్తిరాది మార్గత్తాలే ஒரு தேச விசேஷத்திலே போனால் இவன் செய்ய கடவ அடிமையை இந்நிலத்தில்
ఆ సేవ ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఇవనొక్కు చెయ్యలాంబడి మనకి అవకాశం ఇవ్వడానికి అవన్ వందువర్తిక్కర దేశం ఇదే. ఆయన వచ్చి ఉండేటువంటి దేశం కదా ఇది. శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయ రమమాణ వెంకటేశాయ మంగళం. సరిగ్గా ఈ లైన్ వ్యాఖ్యానంకి అది సరిపోతుంది. యశిల్ కొల్సోది அசந்நிகிதனேயாய் ஆகிலும் மேல் விஷ వేండుబడియాయిత్తు వడివజగిరుప్పదు. ఈయనలో గొప్పతనం ఉందండి. ఆయన కళ్ళకి కనపడకపోయినా మనస్సుగా, సన్నిహితుడు అంటే దగ్గరగా ఉన్నవాడు, అసన్నిహితుడు అంటే దూరంగా ఉన్నవాడు. తాను దూరంగా ఉన్న మనస్సుతో ఆలోచిస్తే చాలు ఆనంద పారవస్యం కలుగుతుంది. ఒక్కసారి ఆహా తిరుపతి అండి, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళలేదు, అందరం ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉన్నాం, కానీ ఒక్కసారి మనస్సు వెళ్ళిపోతుంది తిరుమల. ఆహా బస్సు ఎక్కేసామండి, పైకెడుతున్నామండి, అబ్బబ్బో ఏం చెట్లు, ఏం గాలులో, ఏం అడావిడో, ఆ కొండలు చూడండి, ఆ కోనలు చూడండి, ఆ ధ్వని చూడండి, ఆహా అప్పుడే దిగేసామండి, లోపలికి వచ్చేసామండి, లైన్లోకి వెళ్ళిపోయామండి, ఇలా ఊహించుకున్నాం అనుకోండి, అది కూడా దివ్యానందాన్ని. దూరంగా ఉండి మనస్సుతో దగ్గరైన ఊహతో కూడా దివ్యానందాన్నే ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైన సౌందర్య రాశి కదా స్వామి. అది వడి వజువు ఇరుప్పదు, దేహ సౌందర్యం ఉంటుంది. అంత అందమైన వాడు, అంత అందమైన వాడు. నిజంగా చూస్తే ఆపాదమస్తకం చాలా ఏళ్ళు ఆ నడుం దగ్గర నుంచి ఆ కత్తి రెండు కాళ్ళ మధ్య నుంచి కిందకి ఉంటుంది అనేది చాలా ఏళ్ళు తెలియదు నాకైతే. ఆ ఖడ్గాన్ని ఎక్కడ పెడతారు అంటే నడుం నుంచి కాళ్ళ మధ్యలోంచి పాదాల దాకా వస్తుందండి. అంత దర్శనం ఎప్పుడు చేశాను, ఎప్పుడూ పూలతో ఉంటాడు, అసలు పాదాలు కనపడమే చాలా కష్టం. ఏదో కనపడ్డాడు అనేవాడికి మెరుపు మెరిసినట్టు వెళ్ళిపోతాం. ఇంత డీటెయిల్గా మనం ఎక్కడ చూస్తాము? అంత సౌందర్యమా స్వామి, ఇంత అందగాడా స్వామి అని వడి వజగు ఇరుప్పదు. ఆయన సౌందర్యం తలుచుకుంటేనే అద్వితీయంగా ఉంటుంది. వెంగడత్తెల్కొల్ సోది. ఈ వేంగడత్తు అంటే వేం కటతి, నిన్న చెప్పుకున్నాము, పాపాలని నశింపచేసేటువంటి యజిల్కొల్ సోది, సౌందర్యము కలిగినటువంటి జ్యోతి స్వరూపము ఆ శ్రీనివాసుడిది. వానార్ సోది అయ్యం, మనకి ఒకటిలో 5వ తిరువాయిమడిలో చెప్తారు, ఆయన వానారు సోది, నిత్య సూర్యులకి కూడా జ్యోతి స్వరూపుడు. అలాగే నీలాజిచ్చోది అయ్యం, నీలాజిచ్చోది అంటే వ్యూహావతారంలో మెరిసే దీపం. 2 దీపాలని చెప్పారండి. ఒకటి పరంపదంలో ఉండే దీపం, రెండోదేమో వ్యూహంలో ఉండే దీపం. ఈ 2 దీపాలు ఉన్నాయి. వ్యావర్తిక్కిరదు, ఆ 2 దీపాలని మించిపోయింది ఏ దీపం? ఏ దీపం? తిరువేంగడముడయ్యాన్ అనేటువంటి ఏ దీపం. ఎందుకండి ఆ 2కంటే ఇది గొప్పదైంది అంటే చెప్తున్నారు, వానార్ సోది పగల్ విళక్కు పట్టిరుక్కుం. ఎంత చక్కటి ఉదాహరణ. బాగా మధ్యాహ్నం 12 గంటలండి, అలాంటప్పుడు ఒక కాగడా వెలిగించి ఓ దీపం తీసుకొచ్చాడు. చూసారా ఈ దీపం ఎంత బాగుందో? ఏం బాగుంది, ఇంత వెలుతురులో అది కూడా ఒకలా మెరుస్తోంది తప్ప దానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు. నిత్య సూర్యుల దగ్గర ఉన్న జ్యోతి అలాంటిది. అసలే ఆ లోకమే మెరిసిపోతోంది, భాగవతోత్తములే మెరిసిపోతున్నారు, ఆదిశేషుడే మెరిసిపోతున్నాడు. మెరుపుల్లో మెరుపు నువ్వు ఒకరివి. అలాగా చెప్పుకున్నామే. వ్యాఖ్యానం ఎలాగైనా ఎంత అందంగానైనా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సరేనండి, ఆయన పగటి దీపం లాంటి వాడు. పగటి దీపానికి కాంతి ఎక్కువ కనపడదు. సరే, నీలాడిచ్చోది కడల్ కొండ కిడక్కుం. ఇంకా నీలాడిచ్చోది అంటే వ్యూహంలో, పాల సముద్రంలో, నీల సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జ్యోతి. ఆ జ్యోతి ఏమో మేము వెళ్ళామా చూసామా ఎప్పుడైనా? మాకేం తెలుసు అక్కడ జ్యోతిలా ఉంటుంది అంటున్నారు. అది మాకు అందుబాటులో ఉండే జ్యోతి కాంతి కాదు. వేంగడత్తెజిల్ కల్సోది
కున్నతిల్లిట్ట విళక్కాయిరుక్కుం. ఇది ముఖ్యాంశం. తిరువేంగడం పైన ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వరుడనే జ్యోతి లోకానికంతటికి కాంతినిచ్చే జ్యోతి. ఆ 2 దీపాల కంటే ఈ దీపం చాలా చాలా గొప్పది అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే పగటి దీపము, రాత్రి దీపము, సర్వకాలాలలో సర్వులకి కాంతినిచ్చే దీపము. ఈ మూడిట్లలోనూ తిరుమలలో ఉన్నటువంటి స్వామి ఉజ్వలంగా మెరిసిపోతూ మన హృదయాలలో కూడా తలుచుకుంటే లోపల కూడా ఒక మెరుపు మెరిసినట్లుగా మెరుస్తాడు. ఆ భావనలో మన హృదయం కూడా ఒక మెరుపు మెరిసినట్లుగా మెరుస్తాట. ఎందువల్ల? కొన్నత్తిల్ ఎట్ట విళక్కాయ్. కుత్తు విళక్కెరియ కోట్టుకాలు చెప్పినప్పుడు తిరుప్పావైలో చెప్తారనమాట. కుండలో దీపమా కొండపై దీపమా అని అడుగుతారు అక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో. కుండలో దీపం అంటే కుండ భోగిస్తే కాసేపు ఉంటుంది, ఆరిపోతుంది. కొండపై దీపం అయితే లోకానికి అంతటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి దీపం వెంకటేశ్వర స్వామి అని. వేంగడమే విళక్కిరే. వేంగడమే ఆ కొండ పైన ఉండేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి జ్యోతి. అన్ని జ్యోతులు పెట్టాలి, ఏర్పాటు చెయ్యాలి. పెట్టని జ్యోతి, సహజంగా వచ్చిన జ్యోతి, తనంత తాను మెరిసే జ్యోతి అని. అన్నిల మిరియాలే అడుగు నిరం పెట్టబడి. ఆ కాంతితోటి ఆ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలన్నీ కూడా జ్యోతుల్లా మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆ కొండంతా మెరిసిపోతూ ఉంటుందిట. అంత దివ్యకాంతి కలిగినటువంటి జ్యోతి. ఎందై విరూపనేయాగిలం విడవన్నాదపడియాయిత్ ప్రాప్తి ఇరుప్పదు. రూపం ఉన్నా లేకపోయినా, ఇప్పుడు తండ్రి ఉన్నారు, తల్లి ఉంది, అందరికి ఎవరికి వారికి అంత అందం అక్కర్లేదండి, అందంతో సంబంధం లేదండి. అమ్మ అన్న సంబంధం చాలు, నాన్న అన్న సంబంధం చాలు. మా అమ్మ ఎంత అందంగా ఉంటుందో, మా నాన్న ఎంత బాగుంటాడో. లోకానికి వాళ్ళల్లో ఆ సౌందర్యం అక్కడ కనపడదు, కానీ వీడికున్న సంబంధం చేత అందులో ఉండేటువంటి దివ్యత్వం కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఒకవేళ ఆయన విరూపనే యాగిలం, రూపం లేనివాడు అయినప్పటికీ విడవన్నాదపడియాయిత్ ప్రాప్తి ఇరుప్పదు. విడిచిపెట్టలేని స్థితిని కలిగిస్తుంది ఆ అందం. ఎవరమ్మ వాళ్ళకి ప్రాణం అండి. కౌగిలించుకుని అలాగా నల్లగా ఉండండి, కోతిలా ఉండనండి, కాకిలా ఉండనండి, ఎలా ఉంది అనేది ఎవరైనా చూస్తారా? అది మా అమ్మ, అది నాకు ఇష్టం. అలాంటి రూపం లేకపోయినా ఆ బంధం అలాగా దగ్గరకు చేరుస్తుంది. రూపం ఉండి, గుణం ఉండి, అందం ఉండి, ఇవన్నీ ఉండేటప్పటికి ఈ ఎదిరికల సోదిని, ఈ తిరువేంగడముడయాన్ని మనం విడిచిపెట్టగలమా? మన కులదైవాన్ని మనం విడిచిపెట్టగలమా? సౌలభ్యతాலும் అజగాலும் తమ్మై తోర్పిత్తపడియన్ రుమాం. ఎలాగ మన మనస్సుని ఆకర్షిస్తాడండి స్వామి? సౌలభ్యతాలం. ఎక్కడ కనపడిందండి సౌలభ్యం మీకు? పరమపదాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చి మనందరూ ఈ దేహంతో చూసేలాగా ఈ కొండ మీద ఉన్నాడు. అంతకంటే సౌలభ్యం ఎక్కడ ఉంటుంది? మరి అజగాలం సౌందర్యం ఎక్కడ కనపడిందండి? ఒక్కసారి చూసామంటే మనసులో ముద్ర పడిపోతుంది ఆ రూపం. తిరుమల వెంకటేశ్వరుని యొక్క దివ్య సౌందర్యం అనేటువంటిది అంత ఆకర్షణీయమైనటువంటి. ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని అడుగో వెంకటేశ్వరుడు అనుకున్న ఆనందంగానే ఆ రూపం మనకి కనిపిస్తుంది, కళ్ళ ముందు అలా నిలబడుతుంది అన్నమాట. తమ్మై తోర్పిత్తప్పడియన్ రుమాం తందై తందైకే. తందై 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 తమ్మో తప్పం ఏడుపైకాలని చెప్పినట్లుగా మాకే కాదండి, మా నాన్నగారు అమ్మకే కాదండి, మా తాతగారు వాళ్ళకే కాదండి, మా ముత్తాతగారు వాళ్ళకే కాదండి, ముత్తాతల వరకు కూడా మాకు ఆరాధ్య దైవం ఆయనే అన్నట్లుగా. పరమశేషి ఎండ్రపడి, ఆయన పరమశేషి.
చాలా అద్భుతమైనటువంటి శేషి భావాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి అడుగడుగునా చెప్తున్నారు. ఇంతవరకు మనం పాసుర అర్థాన్ని, పదాల యొక్క అర్థాన్ని, వ్యాఖ్యానాన్ని ఆందిగోలు చెప్పుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న పేర ఇచ్చారండి. ఈ చిన్న పేర ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న 2 పదులకి 2.5 పదులకి సమానం. అంత విషయాన్ని అందులో పెట్టేశారు. చూడ్డానికి 4-5 లైన్లలా ఉంది. ఎంత అర్థాన్నో. ఈ పాటలో, పాట అంటే ఇక్కడ పాసురము అని అర్థం. నమ్మాళ్ళవార్ల పాసురాలన్నీ కూడా పాటలే అని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. యాడి ఇసై వేదత్తియ ఇసై రాగాలతో కూడినటువంటిది, నాదములు మనకి చేసినటువంటి అద్భుతోపకారము అని చెప్పుకున్నామే. ఈ పాటిల్ ఈ ఒజవిల్ కాలమెల్లాం అనేటువంటి పాటలో, పాసురంలో ప్రాప్య ప్రధానమాన తిరుమంత్రத்தில் అర్థத்தை అరుళి చేగిరార్. ప్రాప్యము మనము పొందదగినది, ప్రాప్యం అంటే పొందదగినది అయిన తిరుమంత్రార్థాన్ని చెప్పారు. ఒక్క మాటని వదిలేశారండి. ఓం నమో నారాయణాయ అనే అర్థాన్ని ఈ పాసురం చెప్తోంది. వదిలేస్తే ఎక్కడ సమన్వయం చూసుకోవద్దా? ఎక్కడ చెప్తోంది, ఎలా చెప్తోంది? అయ్య బాబా, ఎంత వర్క్, ఎంత కృషి చేశారో నిజంగా వాళ్ళు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఒజవిల్ కాలమెల్లాం ఉడనాయి మన్ని వజువిలాడిమై చెయ్య వేండం ఎంగిర ఎత్తాల్ అని చెప్పిన ఈ పాసురంలో ఒక ఆనందం అనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పాసురాన్ని సగమైనా చదివేద్దాము అనేటువంటి ఆనందం. అలాంటి పాసురంలో చతుర్థిயில் ప్రార్థనయ్యై చొల్లుగిరదు. చతుర్థి విభక్తి చేత చెప్పిన ప్రార్థన చెప్పబడినది. విభక్తులు రావాలి. విభక్తులు అనేవి ఉన్నాయి. చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, ఇప్పుడేం గుర్తుంటాయి? డోము ఊలు ప్రథమ విభక్తి, నిన్నుళ్ళని కూర్చే గురించి ద్వితీయ విభక్తి, చేతంతో తృతీయ విభక్తి, కొరకొంకై చతుర్థి విభక్తి, స్వామిని సేవించుట కొరకు. ఈ కొరకు అనేది ఎక్కడుందండి తిరుమంత్రంలో? ఆయా నారాయణ ఆయా అనే చోట ఉంది. నా మెంగిరవిడం ప్రణవ ప్రతిపాద్యనాన ఇవనుడయ్య స్వరూపத்தை చొల్లుగిరదు. తెలికుల అరువి తిరువేంగడత్తు ఆ పైన చెప్పినప్పుడు మేమంతా కలిసి, మేమన్నారు కదండి, ఆ నా మండలంలో జీవస్వరూపము చెప్పబడినది. అంతే కదా, మేము వచ్చి నిన్ను సేవిస్తూ ఉంటాం. మేమంటే ఎవరు? జీవస్వరూపము చెప్పబడినది. ప్రణవ ప్రతిపాద్యనాన ఇవనుడయ్య స్వరూపత్తై చాలా వివరంగా చెప్పుకోవాలి. ప్రణవంలో చెప్పుకున్నటువంటి మకారవాచ్యుడైన జీవుణ్ణి గురించి చెప్పింది. కింద చక్కగా వివరంగా ఇస్తారు, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది శబ్ద స్వభావత్తై కొండు సున్నం ఎన్నరుళి చేయదారులిన వార్తై. ఇది శబ్దం వల్ల మనం తెలుసుకోవలసినది. ఒకదాన్ని శబ్దత అర్థత 2 విధాలుగా తెలుసుకుంటాం. ఒకదానికి శబ్దం అర్థం లేకపోయినా సరే, ఇప్పుడు ఒక మనిషిని ఒకడొక పని చేస్తున్నాడు అనుకోండి, వద్దు అని చెప్పాలనుకోండి, అంటాం. అంటే ఎందుకు చేస్తున్నావు, అక్కడ పదమేం లేదు, అర్థమేం లేదు, కానీ ఈ శబ్దం వల్ల అర్థం వాడికి తోస్తుందా లేదా? ఏయ్ అంటే రాకు, అలా చెయ్యకు. ఈ శబ్దాలు శబ్దత వచ్చేటువంటి అర్థాలు కొన్ని అని నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్తున్నారు. దశకురల్ ఇత్యాది నారాయణ శబ్దార్థத்தை అరుళి చేగిరార్. ఒక్కొక్క పదాన్ని నారాయణ శబ్దం అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంది అంటే తెజికురల్, ఏమి శబ్దిస్తూ ఉన్నటువంటి కొండవాగులు. శబ్దము, శబ్దము అంటే నారాయణ పదము, దాని చేత నారాయణ శబ్దాన్ని తీసుకోవాలి అన్నారు. ప్రాప్త విషయత్తుల్ పన్నం కైంకర్యమిరే
ప్రాప్యమావదు. ఎవరికి చెయ్యాలో వాళ్ళకి చెయ్యాలి. ప్రాప్యం అంటే ఏది మనకి ప్రాపకం, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అలా కాక పక్కదారులు పట్టిపోతే మనకేమీ ప్రయోజనం ఉండదు. ప్రాప్య విషయాన్ని మనం పొందాలి. ఇది సౌలభ్యము వడివజుగం స్వామిత్వము ఎల్లాం నారాయణ శబ్దత్తుకు అర్థమిరే. ఈ నారాయణాయ అనేటువంటి మాటలో నారాయణ అనేటువంటి ఒక్క పదం చేత సౌలభ్యం, వడివజగు అంటే సౌందర్యం, స్వామిత్వం 3 చెప్పబడ్డాయిటండి. ఎక్కడండి? శబ్దంతో మనం తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడొచ్చిందండి? దాన్ని మళ్ళీ ముముక్షుప్పడి వ్యాఖ్యానాన్ని అంతా ఇచ్చారండి. ఇక్కడ ఒక్కసారి కింద చూడండి, 2nd లైన్లో ఆ వి అని ఉంది. అందులో 2nd లైన్ చూడండి. ఇదంతా మనం ముముక్షుప్పడిలో చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ పాసురంతో సమన్వయం ఎలాగా? అక్కడ చదువుకున్నది ఇక్కడ అది నాలెడ్జ్, ఇది అప్లికేషన్. ఎలాగ ఒకదాన్నొకటి మనం కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ జన్నున్నారాయణో నరహ రింక్షయేతి ధాతువు. అసలు నారాయణ శబ్దం ఎలా ఏర్పడిందో చెప్తున్నారు. రింగ్ అనేటువంటి దానికి నాశనము పొందుట అని అర్థము. తస్యాపత్యన్నారాహ అలా అంటే నాశనము లేనివి. నాశనము లేనివి అంటే ఆత్మలు. నారాహ అంటే ఆత్మలు అని అర్థం. నారాయణ పదార్థంలో నారాహ అంటే ఆత్మలు అని అర్థం. తేషామయనం నిత్యాదిన వాటి యొక్క అయనము. అయనం అంటే ఏమిటి? సంబంధము. ఆ సంబంధాన్ని ఎన్ని విధాలుగా చెప్పుకోవాలి? క్షయరహితా నారాహ ఇత్యాదిన చ కైంకర్య ప్రతి సంబంధిన కైంకర్య కర్తుశ్చ నిత్యాభిధానాత్. కైంకర్యం చేసేటువంటి మనం శాశ్వతము. మనం అంటే ఆత్మ. ఇందాక వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నామే, పెరుమాళ్ళు నిత్యం, ఆత్మ నిత్యం, కైంకర్యం నిత్యం, దేశం నిత్యం, ఇన్ని చెప్పుకున్నాం కదా. అందువల్ల ఆత్మ నిత్యత్వాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ. తత్పురుష బహువ్రీహిభ్యాం కైంకర్య ప్రతి సంబంధినో విభూత్వాభిధానాత్. ఆ నారాయణ అనే పదాన్ని 2 విధాలుగా అర్థం చెప్పుకోవాలి. అది కూడా చెప్తాను. తత్పురుష బహువ్రీహి అనేటువంటి 2 సమాసాలు ఏమిటండి? అది నారాయణం అయనం యహ సహ. ఎవరైతే వాటికి తాను ఆధారంగా ఉంటాడో. అవన్నీ ఉండాలి అంటే తాను ఆధారంగా ఉండాలి. దీన్ని తత్పురుష సమాసం అంటారు. అంతకంటే డీప్గా వద్దులేండి, అక్కడ వరకు వెళదాం. రెండోది నారాహ అయనం యస్య సహ అంటే ఏ పరమాత్మకి జీవులు ఆధారమై ఉన్నారో. అంటే తాను లోపల ఉండి రక్షిస్తున్నాడు, తాను బయట ఉండి రక్షిస్తున్నాడు అని 2 రకాల సమన్వయాన్ని చెప్పడం అండి. తాను లోపల ఉండడం, లోపల ఉంటే సరిపోదు, బయట పట్టుకొని ఉండడం. తను మనలో ఉండడం వల్ల మనం తనకి ఆధారం అన్నాం. అలాంటి మనం తనలో ఉండడం వల్ల మనకి తను ఆధారమయ్యాడు. ఇది చాలా పెద్ద విశేషమైనటువంటి అర్థం. దీన్ని హాయిగా తేలిగ్గా ఎలా చెప్పారు? అంతః బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. అద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని ఈ నారాయణ శబ్దం తెలుసు. ఇంకా మూడవది శరీర భావాభిధానాత్. మనకు ఉండేటువంటి సంబంధంలో శరీర భావం ఒకటి. శరీరం అంటే కనపడే బాడీ. శరీరి అంటే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని లోపల ఉన్నటువంటి స్వామి. మనకి స్వామికి ఏ సంబంధం ఉంది? శరీరి సంబంధము ఉంది. మాతా పిత భ్రాత నివాస శరణం సుహృద్గతి నారాయణ ఇత్యాది మాణిక్యమాల ప్రబంధోక్త నవవిధ సంబంధ ప్రబుద్ధి అనేక విధ సంబంధ అభిధానాచ.
ఇక్కడ నవవిధ పెరేవాచ్యాం పిళ్ళై రాసినటువంటి గ్రంథాలలో మాణిక్యమాల అనేటువంటిది ఒకటి ఉందిటండి ఆయన రచించిన వాటిలో. అందులో ఆయన ఈ శబ్దాన్ని మనకి పిళ్ళైలోకాచార్య స్వామి ముముక్షుపడి అనేటువంటిది ఎలాగా చూసామో దాని సారం అంతా ఆ గ్రంథంలో ఉంది. అక్కడ చెప్పినట్లుగా సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థాస్వపి సర్వవిధ కైంకర్యం చ కరవాణి ఇది ప్రార్థన. చాలా స్పష్టంగా పాసురంలో నిన్న చెప్పుకున్నాం, ఒజవిల్ కాలమెల్లాం కదా, అది సర్వ కాల అనేటువంటిది. ఉడనాయ్ సర్వదేశ మన్ని సర్వావస్థాసు, మూడిటికి 3 పదాలు అందులో పడిపోయాయి అనేటువంటిది. నారాయణ శబ్దార్థోత్తర చతుర్థి అర్ధ ఇతి భావ. ఇందులో చాలా విశేషం ఏమిటంటే నారాయణ ఓం నమో నారాయణ ఆయ. ఆయా ఉంది చివర. ఆయా ఉండేటువంటిది కైంకర్యము అని అర్థం. కానీ మనకి ఇంకో గొప్ప విశేషం ఏం చెప్పారు, ఓముని విడదీయండి. మొదటిది ఓము, అకార ఉకార మకారాలు ఉన్నాయి. ఆ అకారం పక్కన ఒక ఆయా ఉంది. చాలా ముఖ్యమైన అర్థం ఇది. అకారవాచ్యుడైన దేవుడికి మకారవాచ్యుడైన జీవుడు అతనికే ఆయా కైంకర్యం చేయవలసిన వాడు. ఇది కొంచెం అబ్బాయి ఏంటి వేదాంతంలా ఉంటే అనిపిస్తుందేమో, కానీ జాగ్రత్తగా వింటే అర్థమైపోతుంది. ఇది తిరుమంత్రార్థం ఎలా అయింది. మొదటి నుంచి మీరు మొదలుపెట్టి ద్వైమంత్రం యొక్క వాక్యార్థం అని చెప్పారు. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి తిరుమంత్రం అంటున్నారు. తిరుమంత్రం ఎలా అవుతుంది? తిరుమంత్రంలో 3 పదాలు ఓం నమో నారాయణాయ. ఆ ఓమను మళ్ళీ 3 పదాలు చేయండి, అకార ఉకార మకార. నమో నారాయణాయ. అకార ఉకార మకారాలలో 3 లేవు. ఆ తర్వాత ఆయా అనేది ఒకటి ఉంది. అందులో అప్పుడు ఆ 4టికి అర్థం చెప్పుకోండి. ఆ అంటే ఐతి భగవతో నారాయణస్య ప్రథమాభిధానం, అకారార్థో విష్ణు. ఆ అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు. మకారార్థో జీవ, మా అంటే జీవుడు. ఈ జీవుడు అకారానికే ఆయా కైంకర్యం చేయగలవలసిన వాడు. అంత అర్థం ఉందన్నమాట. ఓన్నమో నారాయణాయ. ఒలివిల్ కాలం ఎల్లాం ఉడనాయ్ మన్ని. ఆ కైంకర్యం ఎప్పుడు? సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలో. అలా తిరుమంత్రార్థంతో దాన్ని సమన్వయించారు. అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు, సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థాస్వపి సర్వవిధ కైంకర్యం చ కరవాణి ఇది ప్రార్థన. నారాయణ శబ్ద ఉత్తర చతుర్థ్యార్థ ఇది భావేన నారాయణాయ. అక్కడ ఆయకి కైంకర్యము అని ప్రణవ ప్రతిపాద్యనాన, ప్రణవ మకార ప్రతిపాద్యనాన. ప్రణవంలో ఆ ఓ మా అని ఉంటే మా చేత చెప్పబడేటువంటి జీవుడి చేత రాజపురుష ఎన్నాల్ అర్ధమాగ రాజ్ఞా ప్రతీది ఉండానాలం తత్పురుష విడతిలేయరే. ఈ శబ్దత్తుకు ప్రాధాన్యన బోధకత్వం ఉండదు. ఎంత చర్చ చేశారో, ఇంకా చాలా చెప్పారు. దీన్ని తత్పురుష సమాసం ఎందుకన్నాము అంటే ఆ ఆలోచన అంతా చేశారు. అదంతా నేను ఇప్పుడు చెప్పడం లేదండి. అకార ఉకార మకారంగల్ కూడి ప్రణవమాగయ్యాలే. ప్రణవం అంటే ఏమిటండి? ఒక అందమైనటువంటి మాట ఒకటి ఉంది. ఏమిటి అని అంటే తన ద్వారా అన్నిటినీ పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని చాలా అందంగా మనకి చెప్పేదానికి ప్రణవము అనేటువంటి పేరు ఉంది. ప్రకర్షేణ స్తూయతే భగవాన్ అనేన ఇది ప్రణవం. ప్రకర్షేణ స్తూయతే భగవాన్. ఎంత గొప్ప అర్థంతోటో పొగడబడుతున్నాడు పెరుమాళ్.
ఎంత గొప్ప అర్థం! నేను ఆ అనే పేరుతో పిలువబడతాను, మీరు మా అనే పేరుతో పిలువబడతారు, మీరు ఊ నాకే ఆయా కైంకర్యం చేయాలి. అంత అర్థాన్ని తిరుమంత్రార్థము చెప్తోంది. నకార ఉకార మకారంగల్ కూడి రవణమాగయ్యాలే ராஜபுருஷா என்னம போலாயம் என்னை அகாராத்தாய அமஹா என்னப்படி எங்கப்படி சப்த பிராதான்யம் உண்டோ ఎంగకు నియమిత్ అది అలాగా అకారానికి మకారము, మకారము అకారానికే ఏ అనేది దేనివల్ల తెలుస్తోందండి? ఊ వల్ల తెలుస్తోంది. ఆయా కైంకర్యము చేయవలసినటువంటి వాడు. దానికి మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ కింద ఇంకా వివరంగా ఇచ్చారు. నామిత్యారభ్య ఉత్తరార్ధపూర్వకం అన్వయ, మేము నీ సేవ చెయ్యాలి అని పాసురంలో సెకండ్ హాఫ్ తో మనం నామ్ అని చెప్పుకోవాలి. ఉత్తరార్ధపూర్వకం నామ్, మేము వజువిల్ కాలమెల్లాం, ఒక్క కాలము వదిలిపెట్టకుండా, ఇయంగద ద్వయ ఉత్తరార్ధగతోపేయత్వం అభిదదాతి. ఇందాక తిరుమంత్రంతో ఎలాగో చెప్పేశారు. ఇప్పుడు ద్వయంలో ఉత్తర వాక్యం శ్రీమతే నారాయణాయ నమః, దానితో ఇది చాలా చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. రెండు విషయాలు చెప్పారు ఇక్కడ. ఒకటి తిరుమంత్రార్థమే ఉజువిల్ కాలం ఎల్లాం, రెండోది ద్వయం యొక్క ఉత్తర వాక్యమే ఉజువిల్ కాలం ఎల్లాం. తర్వాత నేనే ఉపాయం అని చెప్పాడు కాబట్టి చరమ శ్లోకార్థమే ఉజువిల్ కాలం ఎల్లాం. మూడు మంత్రాలు మూట కట్టుకుని ఈ ఉజువిల్ కాలం ఎల్లంలో వచ్చి దాగి, అది చాలా గొప్ప వైశిష్ట్యం ఈ పాసురానికి. ద్వయోత్తరార్ధగతోపేయత్వం అభిదదాతి పూర్వవాక్యోచ్యమానోపాయత్వం. మరి అక్కడున్న పూర్వవాక్యం ఏమిటండి? ఉలగముండ పెరువాయ ఇత్యాదిన విధీయతే, శరణాగతి అక్కడ మీకు చెప్పబడింది. ఇదల్ కైంకర్యత్తై ప్రార్థిత్తు, ఇక్కడ కైంకర్యాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఉలగముండ పెరువాయులే శరణం పుగిరారాగయ్యాలే, ఇది ఉత్తరఖండార్థం. ఈ మాటను బాగా నోట్ చేసుకోండి. ఉత్తరఖండం అంటే సెకండ్ హాఫ్. ఏంటి సెకండ్ హాఫ్? శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేది ఉజువిల్ కాలం ఎల్లాం యొక్క అర్థము. அதில் పూర్వార్ధ ఖండం సొల్లెత్తాయిత్ మంది ఎంగర విడత్తిలే. ఏమండి మీరు అన్నీ ఉన్నాయని చెప్పేస్తున్నారు, బానే ఉంది. ఏ పదంతో ఏది ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలండి అంటే, ఓహో అయితే విశేషణాలు వినండి. మన్ని అన్నారు, స్థిరముగా అన్నారు. ఈ స్థిరత్వం అనేది శ్రీ సంబంధ గర్భమిరే, అమ్మతో కూడిన సంబంధము ఎక్కడుందండి పాసురంలో? తిరువేంగడత్తు. తిరు అంటే లక్ష్మి, శ్రీమతే నారాయణాయ అక్కడ ఉంది, ఆ లోపల ఉంది. ఆ పదాల వల్ల మనం అర్థం తెలుసుకోవాలి అని. అంతేకాదు కొండ కూడా పవిత్రమైనదని అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ లక్ష్మీ సంబంధం అని చెప్పుకుంటున్నాం. శ్రీ సంబంధ గర్భమరే తస్మాత్ ఉపేయ శ్రీ వెంకటేశ చరణా విద్యుక్తం భవతి. కాబట్టి ఉపాయము ఉపేయము కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వరుని యొక్క పాదద్వంద్వమే అని చెప్పినట్లయింది. ఇక్కడ ఇంకొక వ్యాఖ్యానంలో ఇంకొక చాలా అందమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చారు. అది మనం తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. ఏంటంటే 3 గుణాలు చెప్పారు ఇందులో. వేంగడత్తు, తిరుమలకు వచ్చాడు, అది సౌలభ్య గుణం ఉంటే కదా రాడు కదండి, అది సౌలభ్యము. వేంగడత్తు ఈక్వల్ సౌలభ్యము. యజిల్కొల్స్తోది అందమైన కాంతి, అది సౌందర్యము. ఎందై తందై అది స్వామిత్వము, ఆయనే మనకి స్వామి. ఆ చివరి 3 పదాల్లో ఎన్ని సౌలభ్యం చెప్పేశారు, సౌందర్యం చెప్పేశారు, స్వామిత్వం చెప్పేశారు. ఈ 3 ఎవరికి ఉన్నాయండి? నారాయణుడికి తప్ప ఎవరికి లేనటువంటి లక్షణాలు. నారాయణ అని ఎక్కడుందండి పాసురంలో? వేంగడత్తు యజిల్ ఎందై కందై, ఈ 3 పదాలు కలుపుకుంటే నారాయణ అనే అర్థం వస్తుంది.
అంటే సౌందర్యము, సౌలభ్యము, స్వామిత్వము అనేటువంటి గుణాలు అందులో ఉన్నాయి. కళ్యాణ గుణాలు అలాంటి నారా జీవులకి అయనం ఆశ్రయమైనటువంటి వాడు కాబట్టి నారాయణుడు గుణాశ్రయుడు అనే అర్థం మనకి తెలుస్తోంది. కాబట్టి నారాయణ శబ్దార్థంలో స్వామిత్వం కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఉపేయం, ఉపాయం ఈ మాటలు పెద్ద పెద్దగా కనిపిస్తాయి. ఏం లేదు, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ప్రాపకం, ప్రాప్యం, ఎలా విడితే దొరుకుతాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది. ఈ ప్రార్థన సర్వకాలీన ప్రార్థన అని ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. ఒజివిల్ కాలమెల్లా, అన్ని కాలాల్లోనూ, అన్ని కాలాల్లో. అది ఎలా కుదురుతుందండి? అయిపోయిన కాలం ఒకటి ఉంది కదా, ప్రతిదీ అయిపోయిన కాలంగా మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వర్తమానాన్ని జాగ్రత్తగా వినియోగించుకుంటూ వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఉత్తరకాలీన కైంకర్యాన్ని మర్చిపోకూడదు. అంటే ఈ క్షణం నుంచి ప్రతి క్షణము కైంకర్యం చేస్తే అది వర్తమానం భూతంలో కూడా పెడుతుంది. నిన్న చెప్పుకున్నాం, భవిష్యత్తు వర్తమానం అయిపోతుంది. అంటే ఇంకెప్పుడు కైంకర్యం, సర్వకాలాల్లోనూ కైంకర్యం చేస్తూ ఉండడమే. ఏమండి, తిరుమంత్రంలో మరి అన్ని కాలాల్లోనూ చెయ్యాలి అని ఉందండి? ఆ మంత్రంలో ఉందా? ఇది తిరుమంత్రంతో సమానం అంటున్నారంటే శబ్ద స్వరూపము చేత, శబ్ద వృద్ధి అని సంస్కృతంలో ఒకటి ఉందండి. ఆ ధ్వని వినపడ్డం చేత, ఇందాక చెప్పుకున్నామే, ఒక చెడ్డ పని చేయబోతున్నాడు, ఆయ్ అన్నాం అంటే ఆగిపోయాడు. అక్కడ అక్షరాలు లేవు, శబ్దం ఒకటే ఉంది. అలాగే ఇక్కడ అకారము అనేటువంటి శబ్దము చేత, అంటే నారాయణుణ్ణి ప్రతిపాదించే అక్షరము చేత, ప్రణవాన్ని పలికే ఆ శబ్ద సమూహము చేత, ఇక్కడ మనకి అన్ని కాలాలలోనూ అనేటువంటి ఆయన సర్వకాలికుడు కాబట్టి మనం సర్వకాలాల్లో ఆయనకి సేవ చేయాలి అనేటువంటిది. ఈ మంత్రాన్ని నిత్యులు చెప్తారటండి, ముముక్షువులు చెప్తారటండి, ముక్తులు కూడా చెప్తారటండి. మూడు కాలాల్లోనూ అంటే అది కూడా అర్థం అన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాక మనం, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా చెప్పేటువంటి పవిత్ర మంత్రంగా దీన్ని చెప్తారు. ఎందువల్లంటే దీనికి సంకుచితత్వం లేదు, ఇక్కడే చెప్తారు అనేది లేదు, ఇలాగే చెయ్యాలి అనేటువంటి లేదు, ఏ లోటు లేనటువంటిది. ఇదండి ఒక సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యానము. మన ఊరికే ఈ చివరి పేరా ప్రకారము ఒజవిల్ కాలమెల్లాం అనేటువంటిది ఓం నమో నారాయణాయ అనే తిరుమంత్రార్థాన్ని చెప్తోంది. ఒజవిల్ కాలమెల్లాం అనేటువంటి పాసురము ద్వయమంత్రార్థంలో రెండవ భాగమైన శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అని చెప్తోంది. అన్నంత వరకు తెలుసుకున్న చాలా అదృష్టవంతులం. కైంకర్యం అనేటువంటిది కాబట్టి చరమ శ్లోకాన్ని చెప్తోంది అని మిగిలిన వ్యాఖ్యానంలో మూడో దాన్ని కూడా కలిపి ఈ ఒక్క పాసురాన్ని మీరు చదివారంటే, పఠించారు అంటే, విన్నారు అంటే 3 మంత్రాల సారాన్ని విన్నంత పుణ్యం వస్తుంది. ఇంతకంటే ఏం కావాలండి? ఒక్కటి పట్టుకుంటే 3 విధాల లాభం కలుగుతుంది. అలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాసురాన్ని ఇవాళతో మనం పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. ఒలివిల్ కాలమెల్లాం ఉడనాయ్ మన్రి వలివిలాడిమై செய்ய வேண்டும் நாம் தெளிகுரல்லருவே திருவேங்கடத்து எழில்கள் சோதி தந்தை தந்தை தந்தைக்கே தேவேசம் கோலநாதம் நதஹிதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచం గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేసేందు సింధం యతేంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరు అరుణ్మాల్ సేన మొదలినాదమని సీరియ సెడగోపన్నాదమని సీరియ కొండార్ మణక్కాల్ నమ్మి సెన్రామాళ వందార్ పురుమాలాంతర குறிகை பிறாக்கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையனும் பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரி வளருளாளர் திருவழியொன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே
రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునం వారి తిరువాయ్ மழைப்பிள்ளை மாதகவாழ் வாழும் மனுவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் பெருவாய் மழைப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மதிர்வேசுக பாத சேவா பிராப்தாகில திரௌட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாசிரித பாவதேயம் கோபாலதேசுகுமார் శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారి తనుభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవల్లు మాంబజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవది శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే విదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.